உம்மை தேடுகிறேன். தேவனே, நீர் என்னுடைய தேவன். அதிகாலமே உம்மை தேடுகிறேன். வறண்டதும் விடாய்த்ததும் தண்ணீரற்றதுமான நிலத்திலே என் ஆத்துமாவும் மேல் தாகமாயிருக்கிறது. என் மாம்சமானது உம்மை வாஞ்சிக்கிறது. தாகமாயிருக்கிறது, வாஞ்சிக்கிறது. இப்படியே பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உம்மை பார்க்க ஆசையாயிருந்து உமது வல்லமையையும் உமது மகிமையையும் கண்டேன். ஜீவனை பார்க்கிலும் உமது கிருபை நல்லது, 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 நல்லது. என் உதடுகள் உன் ஒளியில் நடப்பது என் வாழ்வின் பேரின்பமே. இறைவா, உன் அன்பை பாடுவது என் நெஞ்சின் பேரொளியே. தந்தானே நானா, தந்தானே நானா. உன் ஒளியில் நடப்பது என் வாழ்வின் பேரின்பமே. உன் அன்பை பாடுவது என் நெஞ்சின் பேரொளியே. லல்லல்லா, ஓ, லல்லல்லா, ஓ, லல்லல்லா, ஓ, லல்லல்லா. புயல் வீசும் கடலினிலும் என் படகின் துணையாவாய். இருள் சூழும் பாதையிலே நல்வழி காட்டும் தீபமாவாய். புயல் வீசும் கடலினிலும் என் படகின் துணையாவாய். இருள் சூழும் பாதையிலே நல்வழி காட்டும் தீபமாவாய். காலை எழும் கதிரவனை போல் புது நம்பிக்கை எனக் களிப்பாய். உமது சிறகுகளின் நிழலினிலே என என்றும் காத்திருப்பாய். காலை எழும் கதிரவனை போல் புது நம்பிக்கை எனக் களிப்பாய். உமது சிறகுகளின் நிழலினிலே என என்றும் காத்திருப்பாய். உன் ஒளியில் நடப்பது
இயேசு ஆமென். சங்கம வானொலியின் மாலை நேர நித்திய வெளிச்ச நேரம். இந்த நித்திய வெளிச்ச நேரம் டொரண்டோ நேரப்படி 6:45க்கு ஆரம்பமாகின்றது. இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சி நிரல் ஆரம்ப ஜெபம் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி, தொடர்ந்து துதி ஆராதனை வேத தியானம் சிஸ்டர் கிரேஸ், கவிதை சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கம், உங்களுக்கான ஜெபம் சிஸ்டர் டோலி, கேட்டுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்காக சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி, அதனைத் தொடர்ந்து சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி நிகழ்ச்சி நடத்துவார். இன்று முதலாவது செய்தி ஆங்கிலத்திலே சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி, 8 மணிக்கு சிஸ்டர் அருந்ததி ஒஷாவா, 8:30க்கு பாஸ்டர் ஞாபராசம் கொழும்பு, 9 மணிக்கு பாஸ்டர் ஸ்காப்ரோ உண்டார்கள். இப்பொழுது நாங்கள் சிஸ்டர் ரஜினி அழைப்போம். பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர் ரஜினி. Praise the Lord, Brother Mahindran. God bless you. இன்றைய நாளே ஆறு ஜெபத்தை ஏறுங்கள், கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக. ஆமென். Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You have said, Lord, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Thank you. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Yes, Lord, you have made this day, Lord, and in certain time zones, Lord, it might be evening, it might be night, and even the next day morning, Lord, as this very program, Lord, from Nitya Velicham is deriving from Toronto, Canada, Lord. We thank you, Lord, for many nations that have joined us, Lord. 210 nations and almost 2,000 people at one sitting, Lord. This is nothing but your grace and your mercy and your favor, oh God, upon these media networks, Lord, that you have chosen, Lord, as the last and the end days of ministry to go into the nations of the world and make a difference in the hearts and lives of people. So we thank you, Father, in the name of Jesus. Now, I, Lord, bestow, Lord, the rest of the program into your hands, Father, even as they have lined up, Lord. And also, Lord, for the hearers, for the listeners, Lord. This is the very reason, Lord, that this program is going into for the sake of the listeners. If the listeners are not there, then there is no point in us going and serving them, Lord. This is the very entity that you have chosen so that the listeners will come and be blessed by it, Lord, and also come into the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ, and accept him as their Lord and their Savior, Lord. So we thank you, Father, in the name of Jesus. Now, as we go into the rest of the program, Lord, we ask your hand to be upon it, Lord Jesus. And as we give, Lord, the program into your hands, Father, with me, Lord, hosting, Lord, be upon, Lord Jesus, upon me, with the anointing power of the Holy Spirit resting upon me, leading me and guiding me each step of the way, along with Brother Mahindran, Lord Jesus. Also, Lord, working alongside, Lord, and also Brother Leslie and Sister Rita, who are doing the recordings and all the rest of the entities that go into the program, Lord, and also the production and the coordination of the program that comes from between Sister Rita and Brother Mahindran. Oh God, this is nothing but of us, oh Lord, but you and you alone, oh my Savior, coming through the wonderful power of the anointing power, the manifesting glory of your power and your presence coming through, Lord, and ministering, oh God. So we thank you for each and every one of them, Lord, as a team, Lord, and all the rest of the members that are going to come and, Lord, minister through this teamwork that is going to go on, Lord, and the pastors that are going to come and bring forth the word, Lord. And we thank you for each and every one of them. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 இதுவரை நேரமும் நித்திய வெளிச்சத்திலே ஆரம்ப ஜெபத்தை எடுத்தவர் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி ஃப்ரம் வான்கூவர். 2வது நிகழ்ச்சியாக துதி ஆராதனை வேத தியானம் நடக்க வருகிற சிஸ்டர் கிரேஸ் காப்ரோ ஒன்டாரியோ, அவரை நாங்கள் அன்புடன் அழைப்போமா? பிரைஸ் தி லார்ட் சிஸ்டர் கிரேஸ். Praise the Lord, ஐயா, praise the Lord. இன்றைய நாளிலே துதி ஆராதனை பாடலுடன் வேத தியான பதியை கொடுக்க வந்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது உங்களிடம் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் சிஸ்டர், நீங்க வழி நடத்துங்கள். ஆமென். தேங்க்யூ. நன்றி தகப்பனே, இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய வல்லமுள்ள வார்த்தை, ஆண்டவரே ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ள
வார்த்தைகளை இந்த இடத்துல பகிர்ந்து கொள்ளணும் ஆண்டவரே. உம்மோடு துதிக்க ஆராதிக்க ஆண்டவரே, இந்த ஜனத்தை நான் எனக்கண்டு தெரிந்து கொண்டேன், என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று சொன்ன என் தேவாதி தேவனை நாங்கள் உயர்த்தி பாடி ஆண்டவரை கீர்த்தனம் பண்ண இந்த இடத்தில் மாத்த அந்த சந்தர்ப்பத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். துதித்தலே இன்பமும் ஏற்றதுமா இருக்கிறது ஆண்டவரே. தகப்பனை துதி செய்ய தொடங்கினதும் எதிரிகள் தங்களுக்குள் வெட்டுண்டு மடிந்தார்கள் என்று துதிக்கு பாத்திரான என் தேவனை துதிக்கும் போது எதிராளியன் கொண்டு வருகிற எல்லா சதி திட்டங்களும் தங்களுக்குள் மடிந்து விழும். அப்படியாக இந்த தேவனே துதிக்க ஆராதிக்க இந்த இடத்துல உம்மா உயர்த்துறோம். இயேசுவின் நாமம் அதி உன்னத நாமம், உயர்ந்த நாமம் ஆண்டவர். எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமத்தை உயர்த்துறோம். பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே சகல சத்தியங்களுக்குள்ளும் சத்தியபரனான தேவ ஆவியானவரே உமக்குள்ளாக நடத்தப்பட நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே, விலையேறப்பட்ட வல்ல ரத்தமே, ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே, விலையேறப்பட்ட ரத்தமே, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமே எனக்கு விலையாக சிந்தப்பட்டதே. ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே, விலையேறப்பட்ட ரத்தமே, ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே எனக்கு விலையாக சிந்தப்பட்டதே. ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே, விலையேறப்பட்ட ரத்தமே, ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே எனக்கு விலையாக சிந்தப்பட்டதே. பாவங்கள் யாவையும் கழுவி என்னை பரிசுத்தமாக்கின வல்ல ரத்தமே, சுத்தமன சாட்சியை எனக்கு தந்தே, சுத்தமன சாட்சியை எனக்கு தந்தே, சுத்திகரித்த பரிசுத்த ரத்தமே, ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே, விலையேறப்பட்ட ரத்தமே, தூரமான புற ஜாதியனுக்கு சொந்தமன்று உறவை தந்த ரத்தமே, தூரமான புற ஜாதியனுக்கு சொந்தமன்று உறவை தந்த ரத்தமே, ஜீவனுள்ள புதிய மார்க்கத்தினுள் பிரவேசிக்க தைரியம் தந்த ரத்தமே, ஜீவனுள்ள புதிய மார்க்கத்தினுள் பிரவேசிக்க தைரியம் தந்த ரத்தமே, ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ரத்தமே, விலையேறப்பட்ட ரத்தமே, விலையேறப்பட்ட ரத்தமே, ரத்தமே சிந்தப்பட்ட ஆண்டவர் எங்களுக்காக தேவாதி தேவன் சிந்தின ரத்தம் ஆண்டவரை, பரிசுத்த ரத்தம், வெளியேறப்பெற்ற ரத்தம், மாசற்ற ரத்தம். பிதாவே, உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய திரு ரத்தத்தினிடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் என்ற ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துறோம். ரத்தம் ஜெயம் என்ற ஆண்டவரே நன்றி. தாயின் கருவில் உருவான நாள் முதல் தெரிந்து கொண்டவரே, தாயின் கருவில் உருவான நாள் முதல் பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே, தாயின் கருவில் உருவான நாள் முதல் தெரிந்து கொண்டவரே, என் எலும்புகள் உருவாகும் முன்னமே தெரிந்து கொண்டவரே, என் அவயவங்கள் உருவாகும் முன்னமே பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே, நன்றி தகப்பனே, நன்றி செய்யாம்,
நன்றி 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 நன்றி. தாயின் கருவில் உருவான நாள் முதல் தெரிந்து கொண்டவரே, என் எலும்புகள் உருவாகும் முன்னமே தெரிந்து கொண்டவரே, என் அவயவங்கள் உருவாகும் முன்னமே பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே. நன்றி தகப்பனே, நன்றி செய்யா, நன்றி 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 நன்றி. பிரமிக்கத்தக்கதாய் உண்டாக்கினேரும் சாயலின் அழகை எனக்கு தந்தீர். பிரமிக்கத்தக்கதாய் உண்டாக்கினேர் சாயலின் அழகை எனக்கு தந்தீர். நாசியில் சுவாசத்தை எனக்கு தந்தேன், நாசியில் சுவாசத்தை எனக்கு தந்தேன். என்னை சுகத்தோடு வாழ செய்தீர். நன்றி தகப்பனே, நன்றி செய்யா, நன்றி 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 நன்றி. தாய் என்னை மறந்தாலும் தந்தை என்னை மறந்தாலும் நீர் என்னை மறப்பதில்லையே. தாய் என்னை மறந்தாலும் தந்தை என்னை மறந்தாலும் நீர் என்னை மறப்பதில்லையே. என்னை உள்ளங்கையில் நீர் வரைந்துள்ளீர், என்னை ஒருபோதும் மறக்க மாட்டீர். நன்றி தகப்பனே, நன்றி செய்யாம், நன்றி 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 நன்றி. நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிகின்றவர், நான் நடந்தாலும் படித்தாலும் அறிகின்றவர். ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன், சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன். ஆவிக்கு மறைவாக எங்கே போவேன், சமூகத்தை விட்டு எங்கே ஓடுவேன். நன்றி தகப்பனே, நன்றி செய்யா, நன்றி 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 நன்றி. நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம், உமக்காயோடுவோம், உந்த நாமம் சொல்லுவோம். நானும் என் வீட்டாரும் உம்மையே நேசிப்போம். கைவிடா தெய்வமே, கருணையின் சிகரமே, மெய்யான தீபமே, என் வாழ்வின் பாக்கியமே. மெய்யான தீபமே, என் வாழ்வின் பாக்கியமே. முழந்தால் படியிட்டேன் முழுவதும் தருகிறேன். எபினேசர் எபினேசர் இதுவரை உதவினீர். யெகோவாயீரே எல்லாம் பார்த்து கொள்வீர். யெகோவாயீரே எல்லாம் பார்த்து கொள்வீர். முழந்தால் படியிட்டு முழுவதும் தருகிறேன். எல் சடாய் எல் சடாய் எல்லாம் வல்லவரே. எல்ரோயி எல்ரோயி என்னை காண்பவரே. யெகோவா ஷம்மா கூடவே இருக்கிறீர். யெகோவா ஷாலோம் சமாதானம் தருகிறேன். யெகோவா ரூபா என் நல்ல மேய்ப்பரே. யெகோவா ராபா சுகம் தரும் தெய்வமே. யெகோவா ராபா
சுகம் தரும் தெய்வமே. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. சுகம் தந்து, பலன் தந்து, ஆரோக்கியம் தந்து, சமாதானம் தந்து என் தேவாதி தேவனே நன்றி செலுத்தி துதிக்கான மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்தி இயேசுவின் நாமத்தினால துதி ஏறெடுக்கிறேன் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். இந்த வேளையில நான் தியானத்துக்காக இன்றைக்கு எடுத்த வாக்கு தத்தகம் 53வது ஏசாயாவுல அதுல 4:5-6 இந்த மெய்யாகவே அந்த 4வது வசனம், மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியிலே போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியைப் போலவும் தன்னை மறிக்கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டை போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார். இடுக்கணிலும் நியாய தீர்ப்பிலும் இருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார். அவருடைய வம்சத்தை யாரால் சொல்லி முடியும்? ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போனார். என் ஜனத்தின் மீறுதல் நிமித்தம் அவர் வாதிக்கப்பட்டார். துன்மார்க்கரோடே அவருடைய பிரேத குழியை நியமித்தார்கள். ஆனாலும் அவர் மரித்த போது ஐஸ்வர்யவானோடே இருந்தார். அவர் கொடுமை செய்யவில்லை, அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததும் இல்லை. கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்கு உட்படுத்தினார். அவருடைய ஆத்தும தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்புக் கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாயிருப்பார். கர்த்தருக்கு சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும். அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆவார். என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பெற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்கள் ஆக்குவார். அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார். அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றி அக்கிரமக்காரர் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டதன் நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன். பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டுக் கொள்வார். இந்த வார்த்தையின்படி எனக்கு அந்த தியான கேக்குள்ள வந்த வசனம் மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கவர். இயேசு எங்களுக்காக அவர் எப்பொழுதும் அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. கர்த்தர் நல்லவர், நன்மை செய்கிறவருமா இருக்கிறார். கர்த்தரிடத்தில் ஆரோக்கியம்தான் இருக்கிறது. ஒரு நாள் அவருக்கு நோயோ வருத்தமோ துன்பமாப்பா, அவருடைய தழும்பு எங்களை சுகமாகி விட்டது என்று சொன்னார். அப்ப அவர் சொல்றார், பிரியமானவர்களே, உன் ஆத்மா வாழ்றது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருங்கள் என்று. 53:44-5 அந்த 53:4-5 வசனத்துல மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய, அப்ப மெய்யாகன்னு சொல்லிக்குள்ள அதுக்கு மேல அவர் எல்லாவற்றையும் சுகமாக்கி பிணியாளிகளை குணமாக்கி பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு கிருபையினால இரக்கங்களினால முடிசூட்டி, அப்ப நோய்க்கு பதிலாக இயேசு சுமந்தபடியா அவர் மெய்யாகவே என்று போட்டபடியா மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை துக்கங்களை நோய்களை எல்லாம் சுமந்து தீர்த்து அவர் தாமே சுமந்து கொண்டார். அப்ப இயேசு அவர் சுமந்ததை நாம் சுமக்க தேவையில்லை. 1 பேதுரு 2:22 அதிகாரம் 1 பேதுரு அந்த வசனம் நாங்கள் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முடைய பாவங்களை தமது சரீரத்திலே சிலுவையின் மேல் சுமந்துட்டார். அவருடைய தழும்பு எங்களை சுகமாக்கி விட்டது. அப்ப அந்த தழும்பு எங்களை சுகமாக்கி விட்டது என்றைக்குள்ள சில நேரம் வியாதிப்பட்டிருக்கிறார்கள், யோசிக்கலாம் அவற்றை தழும்பங்களை சுகமாக்கினா சில. ஆனால் நாங்கள் எப்படி ஆண்டவரை நாங்கள் நேசிக்கிறோம், அவர் எப்படி எங்களுக்காக செய்து முடித்த அந்த தியானத்தை, சிலுவையின் தியானம். அப்ப கெட்டு போறவர்களுக்கு அது பைத்தியமா இருக்கும், ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலன் என்று சொல்லப்படுது. ஏனென்றால் அந்த சிலுவையின் தியானம் எப்பொழுதும் எங்களுக்குள்ளாக எப்பவும் அது இருக்கணும். ஏனென்றால் எங்கள் மீறுதல் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்ட, எங்கள் அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்ட, எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்பனும் தண்டனை அவர் மேல் வந்தது. அப்ப அவருடைய தழும்பங்களை சுகமாக்கி விட்டது. சில பேர் இப்ப கேட்கலாமே, வியாதிப்பட்டப்ப இருக்கினோம்னு சொல்லி. ஆனா வியாதியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிக்குள்ள நாங்கள் எடுக்கிறத பொறுத்து இருக்குது. ஏனென்றா யார் சுமந்த அவர் எங்களுடைய வியாதி எல்லாவற்றையும் அவர் சுமந்துட்டார்.
அப்ப அவர் சுமந்ததை நாங்கள் சுமக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றார். அப்ப அதை நாங்கள் தியானிக்கும் போது தேவன் எங்களுக்குள்ளாக பரிபூர்ண சுகத்தை தந்துட்டார். அப்ப நாங்கள் சுமக்க தேவையில்லை. நாங்கள் அதை சில நேரத்துல அந்த அறிகுறிகள், வருத்தத்தின் நோயின் அறிகுறிகள் இருக்கக்குள்ள நாங்கள் உடனே எங்களை வாயால உடனே சொல்றோம், ஒழும்பு எல்லாமே இருக்க எல்லாமே இருக்குது, நடக்க எல்லாமே இருக்கு. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்கள் அதை செய்து பாருங்க. ஏனென்றால் நாங்கள் தியானம் பண்ணும் போது தேவன் சொல்ற எல்லா நோய்களை சுகமாக்கி விட்டார் என்று அவர் சொல்றார் என்றால் அதை தாங்கள் ஏன் இன்னும் தண்டவில்லை என்றால் நான் தாங்கள் சரீரத்தில் இன்னும் ஏன் சுகமடையவில்லை என்றும் எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றேன். நீங்கள் நம்புற வரை தேவன் உங்களை சுகமாக்க மாட்டார்ன்னு சொல்லி. ஏனென்றால் நாங்கள் தேவனை நம்பும் வரை பரிபூர்ணமா நம்பிக்கைக்குள்ள அவர் அந்த சுகத்தை எங்களோட சரீரத்திலே எடுக்க சொல்றார். நாங்கள் தான் அதை எடுக்கணும். பரிபூர்ணமான விடுதலை, பரிபூர்ணமான சுகம், பரிபூர்ணமான செழிப்பு. அப்ப ஏனென்றா அவர் எத்தனையோ வசனங்கள்ல அவர் சொல்லியிருக்கிறார், என்னென்றா நோய்கள் எல்லாம் குணமாக்கப்பட்ட ஆயிட்டுது. எங்கட நோய்கள் அப்ப தரித்திரமினி இல்லை. ஏனென்றா அவர் தரித்திரரா வந்தார், அவர் தரித்திரர் ஆக்கப்பட்டார். ஐஸ்வர்யவான இருந்த தேவன் இந்த பூமிக்கு வரைக்குள்ள ஐஸ்வர்யவான இருந்த தேவன் எங்களுக்காக தரித்திரரான. அப்ப நாங்கள் அதை எடுத்துக்கொள்ளணும். மற்றது அதன்படியே நாங்கள் செய்யும் போது என்று அவர் சொல்றார், உண்மையில் இயேசு தன் பிதாவான எல்லாவற்றிலும் அவர் தான் எங்கள்கிட்ட சுமந்து, அவர் எங்களுடைய நோய்களை சுமந்து, ஆரோக்கியம் எங்களுடையது, சரீரம் ஆரோக்கியம் எங்களுடையது என்று சொல்லப்படுது. ஏனென்றா அவர் சொல்றார், அநேகரை பின்பு இயேசு சகல பட்டணங்களை கிராமங்களையும் சுற்றி நடந்து ஜெப ஆலயங்களில் உபதேசித்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்து ஜனங்களுக்கு உண்டாய்ந்த சகல வியாதிகளையும் சகல நோய்களை நீக்கி அவைகளை சொஸ்தமாக்கினார். அப்ப ஜேசு அதை அறிந்து அவ்விடம் விட்டு விலகி போனார். அப்ப திரளான ஜனங்கள் அவரை கண்ட உடனே அவர் மனதுருகி அவர்கள் வியாதியஸ்தர் எல்லாரையும் ஒருத்தர் இல்லை எல்லாவரையும் சுகமாக்கி விட்டாருன்னு சொல்லி இந்த வேத வசனத்துல எனக்கு அப்ப சில நேரத்துல எங்களுக்குள்ள பிளவினப்பட்டு இருந்தாலும் நாங்கள் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லிக்குள்ள இயேசு எங்களுக்காக சிலுவையிலே எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தபடி அவருடைய தழும்பு எங்களை சுகமாக்கி விட்டது. அப்ப நாங்கள் பாவத்துக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்து நாமே நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் தமது சரீரத்திலே சிலுவையிலே சுமந்தபடினால அந்த சரீர சுகத்தை நாங்கள் அந்த உறுதியா பற்றி கொள்ளணும். உறுதியா நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அந்த சுகத்தை எடுக்கும் மட்டும் தேவன் அந்த சுகத்தை எங்களுக்குள்ள தந்துட்டார் என்ற அந்த உணர்வோடு நாங்கள் இப்ப கற்றுக்கொள்ளணும். இந்த வார்த்தை என்னோடு ஆண்டவர் பேசினபடியா நான் இதில் உங்களுக்கு பாய்ந்து கொண்டேன். நன்றி 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 தகப்பனே. இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே, இந்த தியானத்தை நான் இந்த இடத்துல நான் பகிர்ந்து கொண்டது ஏனென்றால் ஆண்டவராய் இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்த நோக்கமே எல்லாரும் சுகத்தோடு பலத்தோடு பிரியமானவனை உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருங்கள் சொன்ன இந்த வார்த்தையின்படி ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கத்தான் தேவன் பூமிக்கு வந்தார். அதை நான் இந்த இடத்துல பகிர்ந்து கொண்டேன். ஒவ்வொருத்தரும் அதை பெற்றுக்கொள்ள ஜபிக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினால் ஜபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே. ஆமேன். ஆமேன் ஆமேன். நன்றி சிஸ்டர் கிரேஸ் ரஞ்சன். இன்றைய நாளே துதித்து ஆராதித்து இயேசுவின் இரத்தம் என்னும் பாடலையும் தாயின் கருவில் உருவான முதல் என்ற பாடலையும் நானும் உன் வீட்டார் என்ற பாடலை பாடி இதனுடைய நாமத்தை மயப்படுத்தி எங்களை மகிழ்ச்சியாக்கி தியான பகுதியிலே எஸ்ஐயா 53ஆம் அதிகாரம் 4, 5, 6 வசனங்களை அந்த தெளிவுகளை விவரமா எங்களுக்கு எடுத்து காட்டினீர்கள். மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருந்தது. கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் ஊழியங்களையும் இந்த தியான பகுதியிலும் தேவன் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன். இதுவரை நேரமும் துதித்து ஆராதித்து தியான பகுதியை நடத்த ஸ்ரீ கிரேஸ் ரஞ்சன் ஸ்காப்ரோண்டர். தொடர்ந்து நாங்கள் கவிதை ஒன்றை கேட்க போறோம். இந்த நாளை கவிதையை கொண்டு மேரி தங்கலிங்கம் இன்றைய நாள் ஒரு கவிதையை கொண்டு வரார். அந்த கவிதை வேத வார்த்தையோடு ஒப்பிட்டுத்தான் அந்த கவிதை இருக்கின்றது. ஒரு அருமையான கவிதையை கேட்டு பார்ப்போமா? நாங்கள் இப்பொழுது அவர் சகோதரி அழைப்போம். பிரைஸ் லார்ட் சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கம். பிரைஸ் லார்ட் பிரதர். பிரைஸ் லார்ட். இன்றைய நாளிலே நித்திய வெளிச்ச நிகழ்ச்சியிலே தேவனுடைய வார்த்தையை தொகுத்து அமைத்து கவிதை கூற வந்திருக்கிறேன். உங்களோட ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் சிஸ்டர். கவிதையை கூறுங்கள். ஆமென். நன்றி பிரதர், நன்றி. தேவ நாமம் ஒன்றுக்கே எல்லா துதிகன மகிமையை செலுத்துகிறேன். மண்ணுக்காக கவி எழுதிய என்னை விண்ணுக்காக எழுத வைத்த தேவாதி தேவனுக்கே சோஸ்திரங்கள். கர்த்தாவே, இந்த நேரத்தில் உம்மை சங்கமம் வானொலியின் அலை வரிசையில் ஒன்று கூட்டின கிருபைகளுக்காக நன்றி சொல்லி
இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் நீ நிறைவாக ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துமாறு என்னை தாழ்த்தி உம்முடைய பாதத்திலே தருகிறேன். இதில் இணைந்துள்ள ஸ்தாபகரையும் ஒவ்வொரு ஊழியர்களையும் ஒவ்வொரு தொழில்நுட்ப இயந்திர சாதனங்களையும் கர்த்தர் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. சூரிய ஒளியில் சொல்லெடுத்து அன்னை தமிழில் வரி தொடுத்து அசைந்தாடும் தென்றல் காற்றை அழகாக அள்ளி அமைத்து சங்கமம் வானொலி அலை வரிசையிலே சூட்டுகிறேன் பாமாலை ஒன்று. இதோ காண வேண்டியதை காண வேண்டிய முறையில் காண்பது ஒரு பாக்கியம்தான். சூழல்களை கண்டு தேவையின்றி பயப்படும் நமது கண்கள் தேவனின் அழகான கண்களை கண்டு துணிவாய் இருப்பது எவ்வளவு பாக்கியம். அதனால் தான் அழகான கண்களுமை கண்டதாலே என்ற தலைப்பில் கவி தொடுக்கிறேன் என் அன்பு உறவுகளுக்காய். தேவ பார்வையில் நாமும் கண்மணிகளாக இருப்பது எவ்வளவு மேன்மையான அனுபவம். தேவன் திரை மறைவில் நின்று ஞானமாகவும் கிருபையாகவும் நன்மைக்கேதுவாகவும் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார். உன் காலை தள்ளாட விட்டார், உன்னை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை. என் அப்பனே, உன் கண்ணுக்கு எமை வைத்து கண்மணி போல் எம்மை காக்கும் காருண்யரே, காலமெல்லாம் நன்றி சொல்வேன் ஐயா, அழகான கண்கள் எம்மை கண்டதாலே. என் அழகின் சௌந்தரியமே, தென்றல் தழுவி செல்லும் தேனிலவும் தோற்றது, வானவில்லும் தோற்றது, வான் நிலவும் தோற்று விட்டது அழகான கண்கள் முன்னாலே. பாவத்தால் அலங்கோலமான உலகில் எங்கும் நியாயத்துக்கான கூக்குரல் கேட்க முடிகிறது. எங்கும் நியாயத்தை காண முடியவில்லையே, அநீதி மலிந்து விட்டது என்று பலரும் தலையில் கை வைத்து இருந்த வேளையிலே அழகான கண்களமை கண்டதே எம் கருணா மூர்த்தியே. அதன் மூலமும் பிரசன்னம், உம்முடைய கரத்தில் இளைப்பாறுதல், தந்தையைப் போல் பார்க்கும் பாசத் தோள்கள், இந்த சொர்க்கமெல்லாம் கண்டேனே என் அப்பனே, அழகான கண்களமை கண்டதால் தானே ஐயா. நம் கண்களில் இருந்தே காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளும் ஆற்றலுடைய கண்கள் அல்லவா அழகான கண்கள். சூழ்நிலைகளால் பயம், கலக்கம், திருப்தியின்மை, கடுகடுப்பு, கசப்புகள், கேள்விகள் ஆகியவற்றால் தடுமாறி இருட்டில் விழுந்து கிடக்க வழி கேட்க வகை தெரியாது இருந்த எம்மை அழகான கண்கள் கண்டதாலே தானே ஐயா இன்று பிள்ளையாய் நிலை நிற்கிறோமே என் அப்பனே. என் தூயாதி தூயவரே, என் கண் மலர்ந்த நேரமெல்லாம் கண்டேன் ஐயா அன்பின் வடிவத்தை. என் கண் மலர்ந்த நேரமெல்லாம் கண்டேன் ஐயா அன்பின் வடிவத்தை. தாழ்வில் நம்மை நினைத்து நரக வாசலில் இருந்த நம்மை மீட்டெடுத்தது அழகான கண்களில் இருந்த காருண்யமே என் ஐயா. கண்ணீரையும் துருத்தியில் வையும், அவைகள் உம்முடைய கணக்கில் அல்லவோ இருக்கிறது. நாம் கண்ணீர் துளிகள் அழகான கண்களை பனிக்க வைத்ததே என் கண்ணீரை காணும் என் தேவாதி தேவனே. இதற்கு என்ன விலை அழகே என் அன்பே என் ஆருகிறே, என் அழகே என் அன்பே என் ஆருகிறே. இன்று அமைதியின் அனுபவங்களில் ஆண்டவா உம்மை துதித்து மகிழும் நாமும் ஒரு காலத்திலே கொந்தளிக்கும் அனுபவ அலைகள் வழியாக கடந்து வந்ததே அழகான கண்களமை கண்டதால் தானே ஐயா. என் அப்பனே, என் வாழ்நாள் பூரா வார்த்தையின் பின்னால் என் விழிகள் சிவந்தன, கண்ணீரில் மிதந்தன. அதனால் பெயரில் அழுகிற சுகமும் அறிந்தேன் ஐயா. அதனால் பெயரிலே அழுகிற சுகமும் அறிந்தேன் ஐயா. அகிலமே உமது அரியணையின் கீழ் நீரோ எங்கள் சின்ன இதயத்தை அரியணையாக கேட்கிறீரே ஐயா. எம் கண்களில் வழிந்தோடிய கண்ணீரை நீ கண்கள் கண்டதாலே தானே அது ஆனந்த கண்ணீராய் மாறியதே என் ஐயா. என் அப்பனே, ஆசை என்னும் சிறைக்குள் வாழ்ந்த என்னை
உம் அழகான கண்கள் சிறைப்படுத்தி விட்டதே என் பராபரனே. என் அப்பனே, ஆசை என்னும் சிறைக்குள் வாழ்ந்த என்னை உம் அழகான கண்கள் சிறைப்படுத்தி விட்டதே என் பராபரனே. எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன். உடைந்த இதயத்தில் இருந்து வெளியேறும் கண்ணீரின் வார்த்தைகள் உதடுகளின் வார்த்தைகளை விட பன்மடங்கு ஆற்றல் உள்ளவைகள். நமது கண்மலையாம் பரலோக தேவனுக்கு நேராக கைகளை ஏறெடுக்கும் போது நமக்காக காத்திருக்கும் அவரது அழகான கண்கள் நம்மை கைதூக்கி விடுமல்லவா என் சொந்தங்களே. என் அப்பனே, விளிம்பில் விழுகிற கண்ணீர் துளிகளை உம் கண்கள் கண்டதே ஐயா. அதனால் அள்ளி தந்தீரே ஆனந்த மழை ஐயா. எம் கண்ணீரில் விழுந்து கண்ணீரை கண்டீரே, அதனால் அள்ளி தந்தீரே ஆனந்த மழையை. என் ஆறுதலே, உம் அழகான கண்களமை கண்டதாலே அதை ஆனந்த களிப்பாக மாற்றினீரே எம் கண்ணீரை காணும் தேவனே. கவலையோடு நான் இருந்தால் ஒரு நொடியில் உணரும் என் தொலைதூர உறவே என்று எனக்குள் இருந்து என்னை தொட்டு இழுக்கும் விண்ணக உறவே, நன்றிகள் என்னாலும். என் ஜீவனே, கேட்டு கேட்டு கிறங்குகிறேன் உம் வார்த்தையின் வண்ணங்களை. கேட்டு கேட்டு கிறங்குகிறேன் உம் வார்த்தையின் வண்ணங்களை. ஒரு முறை பார்க்க துடிக்கிறேன் கருணையுள்ள உம் அழகான கண்களை ஐயா. சீலங்களிலும் சித்திரம் செய்யும் என் தேவா, உம் அழகான கண்களமை கண்டதாலே கண்ணீர் துளிகளையும் கரைந்து விட்டதே. நிறமையும் கண்ணுக்குள் பொத்தி வைத்ததால் அல்லவா இதெல்லாம் நடந்தது. உளையான சேற்றில் உழந்து கொண்டிருந்த என்னையும் உம் அழகான கண்கள் கண்டதாலே. உளையான சேற்றில் உழந்து கொண்டிருந்த என்னையும் உம் அழகான கண்கள் கண்டதாலே என்று அறிவித்து நிற்கிறேன் ஐயா உம் அன்பை இட்டு. என்று அறிவித்து நிற்கிறேன் ஐயா உம் அன்பை இட்டு. எழுத முடியவில்லை என்னால், கண்ணீரால் மட்டும் கனம் செய்கிறேன் ஐயா. கண்ணீரால் மட்டும் கனம் செய்கிறேன் ஐயா. உம் துயிலா கண்கள் துடிக்குதே எமக்காக ஐயா. என் அன்பே, உம் அழகான கண்களமை கண்டதாலே உம்மை போல் யாரும் எம்மை இதுவரை பார்த்ததில்லை. என் அப்பா, என் தேவனே, இருளில் வழி கேட்கத்தான் எழுந்து வந்த என்னை உம் அழகான கண்கள் கண்டதாலே உம் அன்பின் வெளிச்சத்தை காட்டினீரே. என்னை கண்டுகொண்ட கருணை உள்ளமே. என் அன்பே, காணாமல் போன ஆட்டை போல் இருந்த என்னை உம் அழகான கருணை கண்கள் தேடி கண்டுபிடித்தவரே. என் 4 இதயத்தின் அறையிலும் அந்த நன்றியால் நிறைந்திருக்குதே ஐயா இப்பொழுது. என் ஜீவனே, கேட்டு கேட்டு கிறங்குகிறேன் என்று உம் வார்த்தை வண்ணங்களை. என் ஆவி அடங்கும் நேரத்திலே ஒரு முறை பார்க்க துடிக்கிறேன் ஐயா. என் ஆவி அடங்கும் நேரத்தில் ஒரு முறை பார்க்க துடிக்கிறேன் ஐயா உம் கருணை உள்ள உம் கண்களை. ஐயா, உம் கருணை உள்ள அழகான கண்களை. உம்மை போல் என்னை யாரும் மூச்சு வரை கொள்ளையிட்டு போனதில்லை. உம்மை போல் என்னை யாரும் மூச்சு வரை கொள்ளையிட்டு போனதில்லை. நான் பேச்சிழக்கும் நேரத்திலே உம் அழகான கண்கள் என்னை காணுமே என் அப்பனே. நான் பேச்சிழக்கும் நேரத்திலே உம் அழகான கண்கள் என்னை காணும் என் அப்பனே என கூறி இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து அன்பு உறவுகளுக்கும் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரி மேரி தங்கலிங்கம். நன்றியப்பா, நன்றிகள். நன்றிகள் அனைவருக்கும். ஆமேன், ஆமேன். நன்றி சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கம். நன்றி பிரதர். கண்களை என்னை கண்டது என்ற தலைப்பிலே தேவனின் வார்த்தைகளை தொகுத்து
கேட்போர் மனதை தொட்டு எங்களை சிந்திக்க வைத்து எங்கள் கண்ணீரை தேவன் பார்க்கிறார் என கூறி தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த கண்களை துருவி ஆராய்ந்து வடிகட்டி தொகுத்த இந்த கவிதை மிக மிக ஆச்சரியமா இருந்தது சிஸ்டர். நன்றி பிரதர், நன்றி. உங்கள் ஊழியங்களையும் உங்கள் கவிதையும் தேவன் அபரிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென், ஆமென். ஆமென், ஆமென். நன்றி. தேங்க்யூ எல்லாருக்கும். நன்றி. இதுவரை நேரமும் கவிதையை கொண்டு வந்தவர் மேரி தங்கலிங்கம் ஸ்காபரோ ஒன்றாரியம். தொடர்ந்து நாங்கள் சிஸ்டர் டொலி அழைக்க போறோம். சிஸ்டர் டொலி அவர்கள் வந்து கேட்டு இந்த ஊழியருக்காக இந்த சங்கமா வானொலியிலே நித்திய வெளிச்சத்திலே வார்த்தைகளின் வெளிச்சத்திலே சனி ஞாயிறுல உபவாச ஜெப கூட்டங்களே வார்த்தை ஊழியருக்காக பாடப்பட்டு ஜெபிக்க வருகிறார். கல்கரியில இருந்து பிளைட்ல ஓடி வருகிறார் சிஸ்டர் டோலி. பிரைஸ் லார்ட் சிஸ்டர் டோலி. பிரைஸ் தி லார்ட் ஐயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். உங்களோட ஒப்பு கொடுத்து இங்க ஜெபிங்க. ஆமென். நன்றி சிஸ்டர் மேரி தங்கலிங்கம் அவர்களுடைய கவிதை என்னையும் தொட்டுச்சு. ஆமென். அவருடைய கல்வாரியின் அன்பை நாங்கள் நினைக்கும் பொழுது அதை நினைத்தே பார்க்க முடியாது. மனுஷரை அவர் நினைப்பதற்கு எவ்வளவு எவ்வளவு அது ஒரு அற்புதம் தான். ஸோ நன்றி செலுத்துகிற சிஸ்டருக்கு. ஆமென் அப்பா, நன்றி தகப்பனே. உங்களுடைய அன்பின் மூலமாக ஆமென். God bless you sister. ஆமென் அப்பா, உங்களோட அன்பின் மூலமாக நீங்க உங்களுக்குரியவர்களாக பிரித்தெடுத்து இந்த உலகத்தை வெறுத்து அந்த சிலுவையை சுமந்து செல்வதற்கு எங்களை பேர் சொல்லி அழைத்த அந்த அன்புக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. சிஸ்டர் கொடுத்த கவிதையில் எவ்வளோ கருத்துள்ளதாக இருந்தது ஆண்டவரே. அப்பா அவர்களை ஆசீர்வதிங்க அப்பா. அந்த வார்த்தையில் ஆண்டவரே நீங்க எங்களை கண்ணோக்கி பார்ப்பதற்கு நாங்கள் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே, நாங்கள் எம்மாத்திரம் நீங்க உங்களுடைய விரையேற பெற்ற ரத்தத்தினால எங்களை கழுவி சுத்தரித்து உங்களுக்குரியவளுக்காக மாற்றின இந்த மகா பிரிதான அன்புக்காக நீ நன்றி செலுத்துறேன். இப்பொழுது சங்கமம் வானொலி நித்திய வெளிச்சத்துல அப்பா நீங்க ஒளியாக வந்து எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற கிருபைக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. நீங்க நேற்றும் இன்று என்றும் இப்பொழுதும் எங்களுக்கு ஜீவனுள்ள தகப்பனா இருக்கிறபடியா நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரையும் நீங்க அப்பா அழைத்த அழைப்பின்படி ஆண்டவரே அவர்களை ஆசீர்வதிங்க. அவர்கள் பகிர்ந்து கொடுக்க போற கவிதைகள் பாட்டுகள் வார்த்தைகள் மூலமாக ஆண்டவரே எங்களை எழுப்பி எங்களை உயிர்ப்பிக்கிற கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன் அப்பா. இன்னும் அதிகமாக உங்கள் அன்பின் மூழ்ந்து உங்களுக்கென்றே நாங்கள் வாழ்வதற்கு உங்களுடைய அபிஷேகத்தை இன்னும் அதிகமாக கொடுத்து அப்பா. they that wait upon the Lord shall renew their strength. உங்களுக்குள்ள காத்திருப்பவர்களுக்கு நீங்க புதிதான கிருபையும் சத்துவத்தையும் சக்தியையும் கொடுத்து வருகிற கிருபைகளுக்கு நன்றி செலுத்துறேன். இன்று மாலை நேரமும் அப்பா ஒவ்வொருத்தரையும் புதிதான கிருபையினால் நிரப்பி நீங்க உங்களோட சித்தத்தின்படி ஆண்டவரை உங்களோட ஆலோசனையின்படி ஒவ்வொருத்தரையும் வழி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. உங்களோட ஆதி அன்பை எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக கொடுத்து அப்பா நாங்கள் உலகத்துக்கு ஏற்றவர்களாக நடக்காமல் உங்களுக்குரியவர்களாக பேச்சிலும் நடக்கையிலும் செய்கைகளையும் இருப்பதற்கு இன்னும் அதிகமாக எங்களை வேறு பிரித்த ஜீவிப்பதற்கு நீங்க பரிசுத்தமா இருக்க போல எங்களை பரிசுத்தமாக்கி கொண்டு வர கிருபைகளுக்கு நன்றி. இன்னும் அதிகமாக ஆண்டவரே உங்களோட பரிசுத்தமான அன்பில நாங்க மூழ்கி உங்களுக்குள்ள வாழ்வதற்கு இன்னும் அதிகமா அன்பையும் கிருபையும் கொடுத்து வழி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். உங்களோட நாம மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. நன்றி இயேசுவே, நன்றி நன்றி. ஆமேன் 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 ஆமேன். சிஸ்டர் கொடுத்த கவிதையின் மூலமாக நினைச்ச அவருடைய கல்வாரி அன்பை குறித்து நான் பாட விரும்புகிறேன். அதை நான் நினைத்து பார்க்கல, ஆனால் அவங்களோட அந்த கவிதை என்ன மெய்யாக தொட்டுச்சு. அதுபடி அவங்களையும் ஆசீர்வதித்து இந்த சிறிய பாட்டை நான் பாடுகிறேன். நன்றி நன்றி இயேசுவே, நன்றி நன்றி நன்றி. ஆமென். நீங்க நல்லவர், நீங்க போதுமானவர். அதுக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன்ப்பா. ஆமென். அந்த கல்வாரியில் அருமை ரட்சகரே சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார், சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார். மகிமை சீமை மறைந்திழந்தோராய் கொடுமை குருசை தெரிந்தெடுத்தாரே. மகிமை சீமை மறந்திழந்தோராய் கொடுமை குருசை தெரிந்தெடுத்தாரே. மாயலோகத்தோ
தலியாது நான் தூய கல்வாரின் அன்பை அண்டிடவே அந்தோ கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே சிலுவை அடைந்தே தொங்கினார், சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார். அழகு மில்லை பெரியம் இல்லை அந்த கேற்றார் எந்தனை நீ மீட்க பல நிந்தைகள் சுமந்தாலுமே 10,000 பேரிலும் சிறந்தவரே பல நிந்தைகள் சுமந்தாலுமே 10,000 பேரிலும் சிறந்தவரே அந்தோ கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே சிறுமை அடைந்தே தொங்கிறார். அதிசயமிது இயேசுவின் நாமம் அதினும் இன்பம் அன்பரின் தியானம் அதை எண்ணியே நிதம் வாழுவேன் அவர் பாதையை நான் தொடர்ந்திடவே அதை எண்ணியே நிதம் வாழுவேன் அவர் பாதையை நான் தொடர்ந்திடவே அந்தோ கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே சிறுமை அடைந்தே தொங்குகிறார். முள்ளின் முடியும் செவ்வங்கி அணிந்த கால்கள் கரங்கள் ஆணிகள் பாய்ந்த குருதிபடி தவர் தொங்கினார் வருந்தி மடிவோரையும் மீட்டிடவே குருதிபடி தவர் தொங்கினார் வருந்தி மடிவோரையும் மீட்டிடவே அந்தோ கல்வாரியில் அருமை இரட்சகரே சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார், சிறுமை அடைந்தே தொங்கினார். ஆமென். அவருடைய கல்வாரியின் அன்பின் அந்த வெளியேற பெற்ற இரத்தம் எங்களை மீட்டபடியா நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துறேன். நாங்கள் எப்பொழுதும் கத்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் என்றே கத்தர் எங்களை விரும்புகிறேன். அப்படியா வில் ரிஜாய்ஸ் இன் த லார்ட் அகெயின் வில் ரிஜாய்ஸ் இன் த லார்ட் சொன்னபடி அவர்களுக்குள்ள மகிழ்ந்து கலைக்குறதுக்கு கத்தர் இன்னும் அதிகமாக ஒவ்வொரு ஊழியக்காரையும் அந்த இரத்தத்துக்குள் மறைத்து வச்சு ஆசீர்வதிப்பாராக என்று கூறி ஜெபித்து யாவரையும் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம். ஆமேன். நன்றி இயேசுவே, நன்றி. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். ஆமென் ஆமென். நன்றி சிஸ்டர் டோலி. ஊழியருக்காக ஜெபித்து இந்த கவிதையின் கருத்து நன்றாக கேட்டு ரசித்து துதித்து சிந்தனையில் வந்த பாடல்லாம் கல்வாரி பாடல். அருமையான பாடல். கர்த்தர் உங்களை உங்கள் ஊழியங்களை இந்த ஆசீர்வதிப்பாராக. நாங்கள் தொடர்ந்து சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரம் அழைக்க போறோம். சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரம் வந்து கேட்டுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்து முதலாவது செய்தி ஆங்கிலத்தில் கொடுப்பார். 8 மணிக்கு சிஸ்டர் அருந்ததி ஒஷாவா செய்து கொடுப்பார். 8:30க்கு பாஸ்டர் ஞானபிராசனம் கொழும்பு, 9 மணிக்கு பாஸ்டர் அந்தன் ராஸ்நாயம் முடிவு ஜெபத்தை அவர் எடுப்பார். தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வருகிறார் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. பிரைஸ் லார்ட் சிஸ்டர் ரஜினி அலங்காரமணி. Praise the Lord, Brother Mahendran. God bless you. God bless you. Yes. Amen. கேட்டுக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்து உங்களுடைய செய்தியை பகிர்ந்து அதன் பின் மற்ற ஊழியக்கார அலையுங்கள். இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களோட ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் சிஸ்டர். நீங்க வழி நடத்துங்கள். ஆமென் ஆமென். Amen. Amen. Thank you. God bless you, Brother Mahendran. Yes, I would like to introduce to you part of what's going on this evening with Nithya Velicham, as I have been the host in English. We have had Sister Grace Ranjan, who came and started the worship and praise, and along with it, short devotional. Following that, we had Sister Mary Thangalingam, who came and recited a beautiful Tamil poem. And following that, we had Sister Dolly, who came and prayed for the workers. Now, I would like to pray for the listeners, and following that, I would bring the first message.
Lord, we thank you, Lord, at this time. We bring, Lord, the listeners once again, Father. This is the way in which, Lord, Nitya Velicham has been a blessing, Lord, to 210 nations, Lord, that have come, Lord, alongside to not only hear, Lord, but, Lord, be a blessing, Lord, to others, that as they, Lord Jesus, receive this blessing, Lord, would impart it to others, become a witness to others, and also share this very message that is going through this network, Lord, Sangamam Radio, Tamil, Sangamam Tamil Gospel Radio, that is going into these many nations, Lord, that they would pass this message on to others. Will also, Lord, let them listen, Lord, especially on the weekends, Lord, and on Sundays, the shut-in that cannot go to church services would be tremendously blessed, Lord, by the way in which these services are entering into their very place where they are listening. So, Lord, we thank you, Lord, for the listeners, Lord. Lord, even as they have come and now, Lord, participated, Lord Jesus, in their way that you have, Lord, assigned them, Lord, to come and be a part of what's going on, Lord. Lord, make it a blessing, Lord, in a wonderful way, Lord, as the workers that are lined up now, Lord, to come and bring forth the word. I myself, Lord, as I bring forth the first message, and following that, Lord, Sister Arundhati, Lord, who would also come the next, give us the next message, and following that, we would have Pastor Jnana Prahasam, who would also come and give us the message from Colombo, Sri Lanka, and the last of all, the message to come from Pastor Anton Rasanayam, all the way from Scarborough, Ontario. Lord, you hear them all, you know them all, Lord, by name, Lord, and you would use them all for your honor and for your glory, Lord, as they would come and bring the messages, Lord, as you have assigned them, Lord. Bring forth them according to the leading and the guidance of your Holy Spirit upon their lives, Lord. And Lord, mainly because, Lord, the hearers, the listeners that are now listening, Father, would be blessed, bring forth much fruit in their lives, and would not, Lord, just the word that goes forth would not return to us void, but accomplish the thing it was sent to. And that is the purpose of this messages, Lord, to go on, Lord Jesus, that you would also, Lord, bring forth that are sitting by the wayside, Lord, that they would, Lord Jesus, not just be hearers, Lord, and be listeners, but Lord, bring forth, Lord, oh God, not to only hear through one ear and let it out through the other ear, but Lord, have that impact of the message upon their hearts and lives, and know why you are speaking to them, Lord. As you speak to them, Lord, they will see you, Lord, coming through the very way in which you want to, Lord, restore them, and Lord, bring them into the freedom of the Spirit, Lord, upon their own lives, Lord, and the chains fall off and the bondage has been broken, Lord, because the word is a powerful word, Lord, sharper than a two-edged sword. It cuts asunder every wild imagination and brings forth that which is of yours, Lord, mightily, victoriously and powerfully upon their lives, I pray. In Jesus' name I pray. Amen and amen. And this time I would like to bring forth the first message, and my message is based on Be Still. Be Still is the name of the message. And I would like to share it from, from Psalm 46.